ओम शांति 27 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुम मानक मुख एबे स्वर्ग आड़कू रही तुमे नर्क को आड़े दे स्वर्ग आड़कू जाउछ सेथिपाई बुद्धिर जोग नर्करू बाहर करिनियो तुम मानक मुख एबे स्वर्ग आड़कू रही तुमे नर्क को आड़े दे स्वर्ग आड़कू जाउछ सेथिपाई बुद्धिर जोग नर्करू बाहर करिनियो। प्रश्न सबुठारु सूक्ष्म एवं उच्च लक्ष्य कौन ताकू केउ माने अतिक्रम करि परिबे सबुठारु सूक्ष्म एवं उच्च लक्ष्य कौन ताकू केउ माने अतिक्रम करि परिबे। उत्तर तुमे पिला माने स्वर्ग आड़कू ही मुह करुछ माया तुमर मुह को नर्क आड़कू बुलाई देउछि अनेक प्रकारर तोफान सृष्टि करुछि सेही तोफान गुडी को अतिक्रम करिबा एहा ही हेउछि सूक्ष्म लक्ष्य। एही लक्ष्य को पार करिबा पाई नष्ट मोहा हेबाकू पड़िबो निश्चय एवं साहसर आधार रे एहाकू पार करि परिबो। विकारी मानक मध्यरे रही निर्विकारी हंस हेबा एहा ही मेहनतर कार्य। गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। ज्ञानवान संतान माने एही गीतर अर्थ को तो भल भावरे बुझी पारुछंती जेउ मानकर बुद्धि जोग शांति धाम एवं स्वर्ग आड़कू रहीछि सेही मानकू ही तोफान लागि थाई। बाबा तो एबे तुमर मुह बुलाई देउछंती अज्ञान कालरे मध्य पुरुणा घरु बुद्धि जुग हटाई नुआ घर को मने पकाइबारे लागि जांती केबे तियारी शेष हेबो एबे तुम पिला मानक बुद्धि रे मध्य रहिछि जे केबे आम पाई स्वर्गर स्थापना हेबो आमे सुख धाम को चली जिबो एही दुख धामरु तो समस्तंकु जिबाकू हेबो सारा सृष्टिर मनुष्य मानकु बाबा बुझाउछंती पिला माने एबे स्वर्गर द्वार खोलुछि तेणु तुमर बुद्धि जुग स्वर्ग आड़कू जीवा उचित जेउ माने स्वर्ग को जीवे से मानकु पवित्र बोली कुहाजिबो नर्कगामी को अपवित्र कुहाजिबो। एबे घर गृहस्थरे रही मध्य बुद्धि जुग स्वर्ग आड़कू लगाइबाकू हेबो धरिनिय बापार बुद्धि जुग स्वर्ग आड़कू एवं पिलार बुद्धि जुग नर्क आड़कू रहिछि तेबे उभय गोटिए घरे किपरि रही पारिबे हंस एवं बग एकत्र रही पारिबे नाही बहुत मुश्किल हेबो तांकर बुद्धि जुग पांच विकार आड़कू रहिछि से नर्क आड़कू ये स्वर्ग आड़कू जाउछंती उभय एकत्र रही पारिबे नाही। लक्ष्य बहुत उच्च बापा देखुछंती मो पिलार मुह नर्क आड़कू रहिछि नर्क को जीवा बिना रही पारु नाही तेबे कौन करिबा उचित निश्चित घरे झगड़ा चलिबो कहिबे ये पुणी केउ ज्ञान पिला माने विवाह करिबे नाही अनेक तो घर गृहस्थरे रहुछंती ना पिलार इच्छा नर्क आड़कू जीवी से चाहुछि मु नर्क को जीवी बापा कहउछंती नर्क आड़कू बुद्धि जोग रख नाही किंतु बापांकर कथा मध्य मानु नाहंती पुणी कौन करिबाकू पड़िबो एथिरे बहुत नष्ट मोहा स्थिति आवश्यक। एही समस्त ज्ञान आत्मा रे रहिछि पितांकर आत्मा कहूछि एहाकू मु रचना करिछि ये पुणी मो कथा मानु नाही केही केही तो ब्राह्मण होई मध्य तांकर बुद्धि नर्क आड़कू चली जाउछि तेबे सेमाने जेपरि एकदम रसा तळकू चली जिवे पिला मानकू बुझाई दिया जाइछि एहा हेउछि ज्ञान सागरंकर दरबार भक्ति मार्ग रे इंद्रंक दरबार मध्य गायन रहिछि पुखराज परी नीलम परी माणिक परी बहुत गुड़िए नाम रहिछि काहेकि ना ज्ञानर नृत्य करुछंती ना भिन्न भिन्न प्रकारर परी माने अछंती सेमाने मध्य पवित्र होइथिबा दरकार जदि कोनोसी अपवित्र को नहीं आसीबो तेबे दंड मिलिबो एथिरे बहुत पवित्रता आवश्यक। एही लक्ष्य बहुत उच्च
ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ମାୟା ଏକା ଚାପୁଡ଼ାରେ ଖସାଇ ଦେଉଛି। ଏହା ତୋଫାନ ଅଟେ ନା। ଛୋଟ ଦୀପକୁ ତ ତୋଫାନ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଝଟକାରେ ଲିଭାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ବିକାରରେ ଯିବାର ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ବିଶାଳ ହେବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏଥିପ୍ରତି ତୁମର ବହୁତ ଘୃଣା ଆସିବା ଉଚିତ। ଏବେ ବାବା ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏହି ସବୁ କଥା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନର୍କ ଅଟେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଁ କଥା। କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁନାହିଁ। ଏହି ଗୋଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଏହି ଗୋଲକ ଚିତ୍ରରୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରୁ ଏତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତିକି ଏଥିରୁ ବୁଝିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମକୁ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମରୁ କ'ଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଏହା କିପରି ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେତେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ମୋହ ରହୁଛି। ପିଲା ମରିଗଲେ ଏକଦମ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ସାହୁକାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁଖୀ ହୋଇଥିବେ। ନା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଲାଗି ରହିଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଠରୀ ମିଳିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ତ ଯେପରି ଗରିବଙ୍କୁ ହେଉଛି, ସେହିପରି ସାହୁକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗା ମିଳୁଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଥର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି? ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ପଢ଼ାଇବା ତେବେ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବ? ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତ୍ରିରେ ନିଜର ଚାର୍ଟ ଦେଖ। ଆଜି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନାହିଁ ତ? ଶ୍ରୀମତ କହୁଛି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଅ। ଯିଏ ଆମ କୁଳର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏଥିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ରହିପାରିବ। ଯେପରି କଥାରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ସିଂହୀର କ୍ଷୀର ରଖିବା ପାଇଁ ସୁନାର ବାସନ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ତା'ର କ୍ଷୀରରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତା'ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ରହିଥାଏ। କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଏକଦମ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାବିଥାଏ, ଇଏ କାଳେ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଦେବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ପିଲା ଆଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋହ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ଲଢ଼େଇ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ସେଠାରେ ବହୁତ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯାହା ବି ପାପ କର୍ମ କରିଥିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ସାକ୍ଷାତକାର କରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପଇସାକର ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ତ ପାର ହୋଇଯାଇଛୁ। ମୁରଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରିନଥାନ୍ତି। ଏପରି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଅନେକ ମୁରଲି ପଢ଼ିନଥିବେ। କିଏ ଜାଣେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଥିବ। ପଏଣ୍ଟସ୍ ତ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ବାହାରୁଛି। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧାରଣା କିଛି ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବ ତେବେ କି ପଦ ପାଇବ? ସତ୍ ବାବା ସତ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗ୍ଲାନି କରିଲେ କେବେ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସେଠାରେ ରାଜା ହେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହେବେ। କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ରହିବ ନା। ତେବେ ଯୋଗବଳ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ଭସ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନା। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା କୌଣସି ହଟ୍ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଚାଲି ବୁଲି ସବୁ କାମ କରି ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ ସେହିପରି ମନେ ପକାଅ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ରୂପର ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କିପରି ହେଲେ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ କହୁଛ ଏହା କାଲିର କଥା। ଏମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ପାରସନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ବିଲକୁଲ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଶିକ୍ଷାଦାତା ତ କେବଳ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଢେର ହେବେ। ଗଳି ଗଳିରେ ତୁମର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଜଣେ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ ଯିଏକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନର୍କରେ ଅଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୂଜାରୀ। କେବଳ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାଆନ୍ତି। କଳି ଯୁଗରେ ପୂଜାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ଭଗବାନ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଭଗବାନ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତୁମେ କ'ଣ ଥିଲ, ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ଏବେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଆସିଛି। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଦାନ ଅଟେ। ଏକଦମ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଅ। ବାବା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ବାବା ତ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଜମା ହୋଇଯାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ପରୋକ୍ଷ ଅଟେ, ଯାହାର ଫଳ ପରଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରିବ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ତୁମକୁ ପଦମ ଗୁଣା ମିଳିବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତ ବାବା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯାଇ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଅ। ଗରିବ ହୋଇଥିଲେ କହିବେ ଯଦି ପାରିବ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇ ଦିଅ, ଲେଖିଦିଅ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ନର୍କ ରହିଛି ନା। ଏବେ ଆମେ ନର୍କବାସୀ ଅଟୁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନର୍କକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ସ୍ୱର୍ଗରେ କ'ଣ କେହି କହିବେ ଯେ ଅମୁକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା? ସେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନର୍କରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖୀ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଦ ରହିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ତ ସେବାର ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ଦେଖାଇବୁ। ଆଦର୍ଶ କୁମାରୀ ସିଏ ଯିଏକି 21 କୁଳର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା
एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। यह पुराणा दुनियार अंतिम समय अटे जेतेबेले कि बाबा प्रत्यक्ष रूप से आसीछंती। सेथिपाई पूरा समर्पण होइजिबा उचित। बाबा ए सबु आपणकर अटे एभली भाविबा द्वारा पुण्यात्मा होइजिब। यह पुराणा दुनियार अंतिम समय अटे जेतेबेले कि बाबा प्रत्यक्ष रूप से आसीछंती। सेथिपाई पूरा समर्पण होइजिबा उचित। बाबा ए सबु आपणकर अटे एभली भाविबा द्वारा पुण्यात्मा होइजिब। 2 नंबर पॉइंट। मुरली केबे हेले मिस करिवार नाही किंबा मुरली पढ़िबारे केबे भी बेपरुआ हेबार नाही। एपरि नुहे जे न पढ़िले कौन हेला मु तो पार होई जाइछि ना, एपरि भाविबा देह अभिमान अटे। मुरली निश्चित पढ़िबा दरकार। मुरली केबे हेले मिस करिवार नाही किंबा मुरली पढ़िबारे केबे भी बेपरुआ हेबार नाही। एपरि नुहे जे न पढ़िले कौन हेला मु तो पार होई जाइछि ना, एपरि भाविबा देह अभिमान अटे। मुरली निश्चित पढ़िबा दरकार। वरदान। निजको परिवर्तन करी सच्चा सुना होई प्रत्येक कार्य कृतकार्य हेउथिबा स्वपरिवर्तक भव। निजको परिवर्तन करी सच्चा सुना होई प्रत्येक कार्य कृतकार्य हेउथिबा स्वपरिवर्तक भव। जेउ माने सबु प्रकारर परिस्थिति रे निजको परिवर्तन करी स्वपरिवर्तक होई थांती सेमाने सर्वदा सफल होई थांती। सेथिपाई निजको परिवर्तन करिवार लक्ष्य रख। अन्य माने परिवर्तन हेले जाई मु परिवर्तन हेबी ना, आउ केही परिवर्तन हुअंतु बा न हुअंतु मोते परिवर्तन हेबाकू पड़िबो। हे अर्जुन, अर्थात प्रथम नंबर रे मोते हेबाकू पड़िबो। परिवर्तन करिबारे सर्वदा प्रथमे मु। जिए एथिरे प्रथमे मु करि थाए अर्थात आगरे रही थाए से ही प्रथम नंबर होई जाए। काहेकि ना निजको परिवर्तन करि नेबा वाला ही प्रकृत सही सुना अटे एवं सच्चा सुना ही मूल्यवान अटे। स्लोगान। निजर श्रेष्ठ जीवनर प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा परम पितांकु प्रत्यक्ष कर। निजर श्रेष्ठ जीवनर प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा परम पितांकु प्रत्यक्ष कर। अव्यक्त इशारा। आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। जदि बाबांक समान हेबाकू चाहुछ बा बाबांक पाखापाखी हेबाकू चाहुछ तेबे अपवित्रता अर्थात काम विकार रूपी महाशत्रु स्वप्न रे मध्य आक्रमण न करू। सर्वदा भाई भाईर स्मृति सहजरे एवं स्वतः ही स्वरूप रही थाउ। आत्मार असली गुण स्वरूप एवं शक्ति स्वरूप स्थिति तलकू आस नाही। ओम शांति।